जय माताजी मित्रों, मारी चेनल ममतानी रसोई में तमारुं स्वागत है। आज आपणे बनावीशुं ईस्ट ओवन के मैदा वगर एकदम हेल्धी एवा पीज़ा। तो खूब ज सरलताथी बनी जाए तेवा पीज़ा आपणे बनावीशुं ने घऊना लोटमांथी बनावीशुं एटले एकदम हेल्धी पण रहेशे। तो आज आपणे आ पीज़ा बनाववा माटे अत्यारे मैं घऊनो झीणो लोट लीधो छे। तो आपणे एक मोटो बाउल लई लईशुं अने तेनी अंदर लीधेलो घऊनो लोट लई लईशुं। तो तमारे जे रीते पीज़ा बेस बनाववाना होय ते प्रमाणे तमे घऊनो लोट अंदर लई शको छो। तो अत्यारे मैं 2 वाटकी जेटलो घऊनो लोट लीधो छे। हवे तेमां आपणे स्वाद प्रमाणे मीठुं एड करीशुं। तो अर्धी चमची जेटલું આપણે મીઠું લઈશું અને તેની સાથે અત્યારે 1 ચમચી મેં દળેલી ખાંડ લીધી છે તે અંદર લઈ લઈશું। तो लोटने આપણે પહેલેથી ચાળીને લીધો છે એટલે હવે તેની અંદર આ રીતે વચ્ચે ખાડો કરી લઈશું અને તેમાં આપણે અત્યારે અડધી વાટકી દહીં લીધું છે તે દહીં અંદર ઉમેરી લઈશું। તેની સાથે અત્યારે 2 નાની ચમચી જેટલું આપણે તેલ રેડીશું અને અત્યારે अर्धी नानी चमची जेटलो मैं खावानो सोडा लीधो छे, बेकिंग सोडा ते अंदर उमेरीशुं अने बधुं ज आपणे आ रीते वच्चे मिक्स करी लईशुं। हवे आपणे आ दहीमां ज लोट बांधवानो छे। जो पाणीनी जरूर पड़शे तो ज आपणे पाणीनो उपयोग करीशुं। तो आ रीते आपणे बधुं ज मसळी अने लोट बांधीशुं। हवे आमां आपणे थोडुं पाणी एड करी अने ढीलो लोट बांधी लईशुं। तो आटला लोटमांथी आपणे 3 पीज़ा तैयार करीशुं। तो मोटी साइज़ना आपणे 3 पीज़ा तैयार थशे। तो लोटने आपणे एकदम ढीलो बांधी लईशुं। तो फक्त 2 થી 3 चमची जेटલું જ पाणी रेडी अने आपणे लोट बांधीशुं। तो आ रीते आपणे एकदम सॉफ्ट एवो लोट बांधी लीधो छे। हवे तो हाथमां थोडुं तेल लगावी अने आपणे लोटने सारी रीते मसळीशुं। तो एकदम सरस सॉफ्ट एवो आपणो लोट बंधाईने तैयार थयो छे। तो लोटने आपणे एकदम सरस रीते मसळीने तैयार करवानो छे। तो लोट आपणो एकदम सरस रीते मसळाईने तैयार थई गयो छे। तो हवे आ लोटनी उपर आपणे थोडुं भीनुं करेलुं कपडું ढांकी अने तेने 10 मिनिट माटे आपणे रेस्ट आपीशुं। हवे आपणे बांधेला लोटने लई लईशुं। तो 10 થી 12 मिनिट जेटलो समय थई गयो छे। तो आपणो लोट एकदम सरस रीते सॉफ्ट थई गयो छे। तो हवे आपणे आ लोटमांथी एक मोटो लूओ एक पीज़ा बेस तैयार थाय तेटलो लई लईशुं। तो एकदम सरस सॉफ्ट एवो आपणो लोट तैयार थई गयो छे। तो आ रीते आपणे एक मोटो लूओ करी लईशुं अने तेने पाटला उपर लई अने पहेला आपणे आ रीते हाथथी थोड़ो फैलावी अने मोटो करीशुं। हवे थोड़ा कोरा लोटमां लई अने आपणे तेने वेलणथी वणी लईशुं। आ रीते वणी जाय पछी आपणे तेने आंगळीनी मददथी आ रीते थोड़ुं थोड़ुं प्रेस करता जई अने सरखो करी लईशुं। तो वच्चेनी भागमां आपणे थोड़ुं खाड़ा जेवुं करीशुं जेथी आपणा सॉस चीज बधुं अंदर सारी रीते सेपरेट थाय। तो आ रीते आपणे तैयार करी लीधुं छे। तो हवे
શેકાતી વખતે ફૂલે નહીં તેના માટે અત્યારે આપણે આ રીતે ચમચીથી તેમાં આ રીતે કાણા કરી લઈશું. તો તમે ક્યારે પિઝા ઘરે ના બનાવે તો એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરજો. બાળકોના મનપસંદ આ પિઝા ઘરે બનાવવા એકદમ સરળ છે. તો બજાર કરતાં ખૂબ જ ઓછા ખર્ચમાં ઘરેલું રીતે આપણે આ રીતે પિઝા બેઝ તૈયાર કરી અને પિઝા તૈયાર કરી શકીએ છીએ. તો આપણો પિઝા બેઝ માટેનો આ મોટો રોટલો તૈયાર છે. તો હવે તેને આપણે શેકી લઈશું. પિઝા બેઝને શેકવા માટે મેં આ રીતે એક મોટો તવો ગેસ પર રાખી લીધો છે. તો તેના ઉપર આપણે આ રોટલાને લઈ લઈશું અને નીચેના પડને આપણે થોડીવાર માટે સારી રીતે શેકાવા દઈશું. તો ધીમા ગેસની ફ્લેમ પર તેને આપણે શેકીશું. તો પિઝા બેઝ આપણો હવે નીચેથી શેકાઈ ગયો છે. તો તેને આપણે ફેવરી લઈશું. તો તમે જોઈ શકો છો આ રીતે થોડો જ ગોલ્ડન બ્રાઉન જેવો કલર આવી ગયો છે. તો હવે આપણે ગેસની ફ્લેમ એકદમ સ્લો કરી દઈશું અને હવે તેની ઉપર આપણે અત્યારે શેઝવાન સોસ લીધો છે તે લગાવીશું. આની ઉપર તમે મેયોનીઝ પણ લગાવી શકો છો, પણ અત્યારે મેં તેનો ઉપયોગ નથી કર્યો. તો મેયોનીઝનો ઉપયોગ બહુ વધારે કરવાથી બાળકોના હેલ્થ માટે સારો નહીં, તેના માટે મેં અત્યારે તેનો ઉપયોગ નથી કર્યો. ફક્ત શેઝવાન સોસ આપણે અત્યારે લીધો છે. સોસ લગાવ્યા પછી હવે આપણે તેની ઉપર થોડું ચીઝ લઈ લઈશું. તો અત્યારે મેં આ રીતે નાની ચીઝ ક્યુબ લીધી છે, તે ઉપર આ રીતે લઈ લઈશું. તો બાળકોને ચીઝ ખૂબ જ પસંદ હોય છે. ચીઝ લીધા પછી હવે તેને આપણે થોડું ગાર્નિશ કરીશું. તો અત્યારે મેં કેપ્સિકમ લીધા છે. તો કેપ્સિકમ આપણે આ રીતે ઉપર પાથરી લઈશું. તો તમે તમારા મનપસંદ રીતે તમે તેને ઉપર ડેકોરેટ કરી શકો છો. થોડી ડુંગળીની સ્લાઇડ લીધી છે તે પણ ઉપર લઈ લઈશું. તો તમે એમાં મકાઈના દાણા પણ લઈ શકો છો. અલગ અલગ કલરના કેપ્સિકમનો ઉપયોગ પણ કરી શકો છો. થોડા આપણે ટામેટાના પણ ટુકડા કરી લીધા છે ઊભી સ્લાઇડમાં આ રીતે, તે ઉપર ગાર્નિશ કરીશું. હવે ઉપરથી આપણે ફરી થોડું ચીઝ લઈ લઈશું. ઉપરથી આપણે થોડો ઓરેગાનો આ રીતે લઈ લઈશું અને આપણે ચીલી ફ્લેક્સ પણ ઉપર આ રીતે પાથરીશું. હવે આને ઢાંકી અને આપણે 2 થી 3 મિનિટ માટે થવા દઈશું. તો નીચેનું પણ એકદમ સરસ રીતે શેકાઈ જશે અને ચીઝ આપણું બધું જ મેલ્ટ થશે.
પીઝાને શેકાતા 3 મિનિટ જેટલો સમય થઈ ગયો છે। તો તમે જોઈ શકો છો ઉપરથી ચીઝ આપણું મેલ્ટ થઈ ગયું છે અને આપણે નીચેથી જોઈએ તો એકદમ સરસ રીતે આપણો પીઝા બે શેકાઈ ગયો છે અને પીઝા આપણો તૈયાર છે। તો ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું અને તેને આપણે લઈ લઈશું। આપણો બજારમાં મળે તેવો એકદમ હેલ્ધી પીઝા રેડી છે। તો હવે તેને આપણે કટ કરીશું। તો તમારી પાસે પીઝા કટર હોય તો તમે તેનાથી પણ કટ કરી શકો છો, પણ અત્યારે આપણે આ રીતે ચપ્પુથી કટ કરીશું। તો તૈયાર છે આપણો એકદમ હેલ્ધી પીઝા। તો ઘઉંના લોટમાંથી બનાવેલો એકદમ બજાર કરતાં પણ ખૂબ જ હેલ્ધી। તો તમે પણ આ રીતે બાળકોને ઘરે પીઝા બનાવીને આપી શકો છો। તો ખાવામાં ખૂબ જ ટેસ્ટી એવો આપણો પીઝા બનીને તૈયાર છે અને ખૂબ જ ઓછા ખર્ચમાં બનીને તૈયાર થાય છે। તો તમને મારી આજની આ રેસીપી કેવી લાગી તે મને કોમેન્ટમાં જરૂરથી જણાવજો અને પસંદ આવી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને મારી ચેનલ પર નવા છો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું બિલકુલ ભૂલતા નહીં। તો ફરી મળીશું એક નવી જ રેસીપી સાથે નવા વિડીયોમાં।